सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल खेती कानूनां दी ते उस नूं लैके हो रहे धरने प्रदर्शनां दी। बीजेपी किसानां तक पहुंच करन दी हुण कोशिश कर रही है ते बीजेपी दे वल्लों पंजाब दे विच एक मैगा कैंपेन बनाया गया है जिस दे जरिए पंजाब दे किसानां तक पहुंच करन दी कोशिश बीजेपी दे वड्डे चेहरे करनगे। जी हाँ, 10 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि वर्चुअल रैलियों के जरिए किसानों तक पहुंचणगे, उन्होंने नाल गलबात करनगे, उन्होंने खर्चियां नूं सुनिया जाएगा या उन्होंने तक अपनी गल पहुंचाने की कोशिश इन्हां मंत्रियों के वल्लों की जाएगी। इन्हां दे विच अनुराग ठाकुर भी ने, हरदीप पुरी भी ने, सोम प्रकाश भी ने। जी हाँ, खेती कानूनों ते पंजाब दे विच बीजेपी का मैगा कैंपेन है। 13 अक्तूबर तो पंजाब दे विच रैलियां करेगी बीजेपी। केंद्र सरकार के 10 मंत्री वर्चुअल रैलियां करनगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी रैलियां करनगे। पीयूष गोयल, समृति ईरानी दी भी रैली होगी। तो दस दी कि इस अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी, सोम प्रकाश नूं भी जिम्मेवारी दी गई है। उधर गजेंद्र शेखावत, जितेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी दी भी रैली होगी। सारे केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, यानी कि जो प्रोग्राम है तय नहीं किया गया है, जरूर रिलीज कर दिता गया है कि 10 मंत्री पंजाब दे विच किसानों तक पहुंच करने की कोशिश करेंगे वर्चुअल रैलियों के जरिए। तो इन्हां दे विच अनुराग ठाकुर भी होणगे, इन्हां दे विच जिहड़े पंजाब दे नाल संबंध रखते हैं सोम प्रकाश भी होणगे ते इन्हां दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी होणगे। तां खेतीबाड़ी मंत्री भी डायरैक्ट किसानां दे नाल गलबात करने की कोशिश करनगे। तां किसानां दे धरने प्रदर्शन दे विचाले बीजेपी लगातार किसानां तक पहुंच करने की कोशिश कर रही है। 10 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि वर्चुअल रैलियों के जरिए किसानों तक पहुंच करनगे। पर इस तो पहला पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा के वल्लों एक कमेटी बनाई गई 8 मैंबरी जो कि किसानों के नाल गलबात करन दा जिसनूं 10 दिन दे विच रिपोर्ट करन नूं कहा गया सी। ते इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए सुरजीत जियाणी पंजाब दे विच बीजेपी के बड़े आगू ने, साबका कैबिनेट मंत्री ने। ते इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। जियाणी साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 दे उत्ते। नमस्कार जी गौरव जी, नमस्कार। जियाणी साहब, मैं शुरुआत करने जा रहा सब तो पहला जेकर तुसी मैगा कैंपेन जिसनूं नाम दे रही है बीजेपी, क्योंकि तुसी चेयरमैन हो 8 मैंबरी कमेटी दे, मैं उस कमेटी के उत्ते आवांगा, पर पहला जेकर इस बारे तुसी जानकारी दे सकोगे किस तरीके दे नाल किसानां नाल आउण वाले दिनां च केंद्रीय मंत्री गलबात करन जा रहे हैं, किस तरीके नाल पूरा जिहड़ा प्लान उलीकिया गया है बीजेपी वालों? ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਗਜ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ पंजाब दी सड़कों ते है, रेलवे ट्रैकों ते हैगा, और किसान इनू अपना काला कानून नां दे नाल संबोधन कर रहा है। पर ये जिहड़ी शंका है ये अच्छे वास्ते बनाया गया है, और ये अच्छे वास्ते बनाया गया। इसदा विरोध कारण की है? इसदा कारण अजे तक सेंटर दे विच इस गल दा कोई उसका जायजा जिहड़ा है वो नहीं दिता जा रहा, ना ही उन्होंने अजे इस चीज़ की गल कहते भी सानू दस्सिया जाए। अगर ये कोई कमी है, ये कमी है, किसी तरह भी किसान को डैमेज करता है और किसान को कोई रोस है, तो आओ आप टेबल ते बैठ के ते इहनूं आपां हल कर लीए। असी बनाया अच्छे वास्ते, और तुहानूं अगर इहदे विच कोई फाल्ट लगता है, आओ आप बैठ के दूर करते हैं। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि साडा जनाधार जिहड़ा है वो खिसके, कोई पार्टी नहीं चाहती साडी मुर्दाबाद होए, कोई पार्टी नहीं चाहती साडे पुतले फूके जाण, साडा प्रति लोकां दे विच रोस होवे। सारी पार्टियां चाहती है कि साडे अच्छे काम होण और साडी वाह वाह होवे, साडी आने वाली सरकार साडी फिर बने। तो इसलिए अच्छे और नेक काम करने पैंदे, जिहड़े वादे कीते वो पूरे करने पैंदे। तो कोई भी वादा सी कि फसल दुगनी की जाएगी, इस करके कानून बनाया सी। और रोस और विरोध देख के साडे अश्विनी शर्मा जी ने 8 मैंबरी कमेटी बनाई, मैनू चेयरमैन बनाया। असी लगातार 15-20 दिनों तो कोशिश जिहड़ी है जारी और जारी रहेगी। किसानां दे विच किसान साडे अन्नदाता है, किसानां दे नाल साडी किसी तरह की बहस नहीं है, ना असीं उहनां नाल बहस करते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई गल असीं सेंटर च करावांगे, सेंटर नाल वार्तालाप नाल जिहड़ा है मसला हल हो जाएगा।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਅਜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਓ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਢਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀਆ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਾ ਵੀ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ 4-4 5 ਵਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਾ ਮਸਲਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ DAP ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ, ਸੰਦ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਔਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਬਲੈਕ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੈਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਠੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਮਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਲੈਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? MSP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਕਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 24% ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 24% ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 골ਡ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। अगर उन्होंने बनाया है, आफ्टर ऑल जे अगर नरेंद्र मोदी ने और सरकार ने एक कानून बनाया है तो आता नहीं कि सवेरे उठे थे घंटे विच बनाता। ये चर्चा तो काफ़ी लंबे समय तो चल रही है। और साड़ी एक समस्या की है तुहानूं दस्सां जी, अज साडे पंजाब दे विच अनाज जिहड़ा है, गेहूं जिहड़ी है 5 साल का स्टॉक अज पिया है। असीं कदों तक इस स्टॉक नूं इस तरह इकट्ठा करते जाएंगे? 36,000 का घाटा सानूं, 36,000 करोड़ का घाटा सानूं इस चीज़ से लगता है। ये सानूं देखना पैना है। अगर आपसी अड़ियल करके अगर ठीक होंदी स्टेटमेंट्स दे उत्ते किसान ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇसी ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਣਗੇ
ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1900 ਰੁਪਏ MSP ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, 1500 ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। नहीं गल सुनो, MSP बंद कहा किने जी, किने कहा भी बंद होगी? ना तो MSP बंद होनी ना है ना होनी, एदी गारंटी भी देती, एदी तसल्ली सरकारी भी खरीद देती, सर, सरकारी खरीद की गल कहती और मंडियां की भी गल कहती। अगर सरकारी खरीद जारी रहेगी, एदे विच कोई रुकावट नहीं है। ये असी मैं छोटा जिहा किसान हाँ, मैं छोटा जिहा पार्टी दा, मैं गारंटी देना मर्जी उत्थे मोदी साहब ने गारंटी देती। और ये जब साडे खेतीबाड़ी मंत्री ने पार्लीमेंट दे विच कहती कि MSP जारी सी, जारी है, जारी रहेगी, उन्होंने कोई नहीं छेड़दा, ना छेड़िया, उस कानून किसी ने नहीं छेड़िया। अगर की है कि तुसीं जो कहंदे हो भी कणक जिहड़ी है 5 साल की कणक पई है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ किसानों ਨੂੰ चिंता करने की लोड़ नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ कि जो व्यापारी बाहर ਦੇ व्यापारी आन लगेंगे, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मूंग मोठ ਜਿਹੜਾ है सारी ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं है, वो सारी दूसरी फसल की बदलाव जो आएगा ऑटोमेटिक साडा इस चीज़ तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जियानी साहब एक आखिरी सवाल मैं तुहाडे ਤੋਂ जानना चाहना है, अगले 2-4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 24-48 ਘੰਟੇ ਚ 72 ਘੰਟੇ ਚ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। गौरव जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਤਾ, 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ 11:30 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਦਾ 14 ਤਾਰੀਖ 11:30 ਵਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ हाँ जी हाँ जी, सैकटरी साहब के तरफों चिट्ठी आ चुकी है और वो मंत्री साहब ने सारी गल करके दूजी मीटिंग से मसला हल हो जाना है। देखो साडी भारतीय जनता पार्टी दी सरकार दे विच और नरेंद्र मोदी साडे प्रधानमंत्री दे विच नीयत 'च कोई फर्क नहीं। जिथे साफ नीयत होंदी है उत्थे फैसला हो जाता है, जिथे बेईमानी होंदी है उत्थे फैसला नहीं होता। जिस तरह पिछे कांग्रेस ने अज राजनीतिक पार्टियां तो लोगों को अगर गुस्सा है ना, अगर राजनीतिक पार्टी गुस्सा है तो कांग्रेस करके है। कांग्रेस ने झूठ मार मार लोगों का विश्वास जिहड़ा है खत्म करता। मैं जैनी साहब एक बारी फिर क्लीयर करना चाहांगा कि 14 तरीक वाली मीटिंग दे विच खेतीबाड़ी मंत्री होणगे या उस तो अगली मीटिंग दे विच होणगे? तुसीं कह रहे हो कि पहली दूजी मीटिंग दे विच हल हो जाएगा, पहली मीटिंग च खेतीबाड़ी मंत्री होणगे या नहीं, या अजे क्लीयर नहीं? सैकटरी साहब देखो, खेतीबाड़ी मंत्री इन्हां दे नाल सैकटरी सारा पहला खरड़ा कच्चा तैयार करके ले जाएंगे, डिस्कशन होएगी और वो जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कमी ये किसान जथेबंदियां दसणगे और जिस महकमे ते भी फिर राय लैके अगली मीटिंग 'ਚ मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सानू समा देने लई, साडे नाल पूरी गलबात करन दे लई। सुरजीत जियानी जो कि चेयरमैन ने, जो 8 मैंबरी कमेटी बनाई गई है पंजाब बीजेपी दे वल्लों ते किसानां दे नाल गलबात करन दी इन्हां दी जिम्मेवारी लगाई गई है। दो चीज़ां अहम, पहली कि हुण तक इन्हां दी कोई मीटिंग किसानां दे नाल नहीं हुई है, पर टैलीफोनिक यानी कि फोन के जरिए लगातार किसानां दे संपर्क दे विच ने सुरजीत जियानी कहंदे नजर आए। ते दूजा अहम पॉइंट, इस समय दी वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां, किसान जथेबंदियां दे लई वड्डी खबर है। 14 तरीक नूं, आउण वाली 14 तरीक नूं यानी कि बुधवार, 2 दिन बाद बुधवार नूं मीटिंग होवेगी केंद्र दे नाल किसान जथेबंदियां दी। उन्हां दे वल्लों सद्दा दे दिता गया है, 14 तरीक सवेरे 11:30 बजे का समा दिता गया है। हुण किसान जथेबंदियां दे उत्ते भी होएगा कि किसान जथेबंदियां दे वल्लों मीटिंग की जाती है या नहीं की जाती, पर बहुत क्लीयर किया गया है। सुरजीत जियानी दे वल्लों कह रहे हैं कि 14 तरीक सवेरे 11:30 बजे का सद्दा दे दिता गया है, यानी कि बुधवार नूं मीटिंग होने जा रही है। न्यूज़ 18 के जरिए ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, किसानों तक पहुंच रही है कि किसान जथेबंदियां नूं सद्दा 14 तरीक सवेरे 11:30 बजे का केंद्र की सरकार का आ चुका है। ते पहली या दूजी मीटिंग दे विच ही जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री इस मीटिंग च शामिल होणगे, किसानां दे जिहड़े इतराज ने उन्होंने सुनने के लिए, उन्होंने दूर करने के लिए। मैं एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहा, खबरों का सिलसिला ब्रेक दे उस पार भी जारी है।
ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।